એન્ડ વેલકમ અવર સ્ટુડન્ટ્સ ટુ માય ચેનલ જ્ઞાનજ્યોત। આજે આપણે આવનાર યુનિટ ટેસ્ટ 3 જે ઇંગ્લિશ વિષય ધોરણ 12માં યોજાવાની છે તેના જે તે કન્ટેક્સ્ટ બેઝ જે ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ સેન્ટેન્સીસ છે એનો થોડોક અભ્યાસ કરીશું। ખાસ તો વિદ્યાર્થી મિત્રોને જણાવવાનું કે મારા આ જે વિડીયોઝ છે એની નીચે જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ છે એમાં એની જે તે પીડીએફની લિંક ઉપલબ્ધ છે, તો એને ડાઉનલોડ કરી ચોક્કસ એનો અભ્યાસ કરશો। साथ ही मारा वीडियो गमे तो एने लाइक करो, शेर करो और मारी चैनल ने सब्सक्राइब करो और खास नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करो जेथी तमने नवा वीडियोज़ना नोटिफिकेशन मळता रहे। प्रेक्टिस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स सेंटेन्स अहींया आपणे खरा अने खोटा वाक्योनो मुहावरो अथवा प्रेक्टिस करवानी छे। खास तो जो नोट है ए प्रमाणे है एनु गुजराती सीधुं हूँ तमने कही दईश कि अहींया जे पण वाक्यो छे तमाम वाक्यो साचा है, एटले कि कोईपण वाक्य खोटू है नहीं, बधा ज ट्रू है, परंतु एमां नाना फेरफार करीने एने फॉल्स बनावी शकाय छे। एटले आपणे अथवा मारा तरफथी मैं एवो प्रयत्न कर्यो छे कि विद्यार्थीओ पासे फक्त ने फक्त ट्रू एटले कि साची ज माहिती पहोंचे, जेना कारणे कन्फ्यूजन ना थई शके। जे ते वाक्यमां कई रीते फॉल्स बनावाय अथवा कई रीते पेपर काढनार पेपर सेटर एने फॉल्स करी शके छे, एने अनुरूप जे ते शब्दोने मैं रेड फॉन्ट्सथी यूज करेला छे। तो जोईए कई रीते थशे। यूनिट 4 टाइपिंग मिस्टेक है, यूनिट 3 है रीड टू स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइजीज। पहलू वाक्य है मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एंड क्लोज योर आईज। वाक्य एकदम साचू ट्रू सेंटेन्स है, परंतु पेपर सेटर कदाच आवुं करी शके। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबलनी बदले अनकम्फर्टेबल करे, क्लोज ने बदले ओपन करे तो वाक्य खोटू बनशे। 2 नंबरनुं वाक्य है रब बोथ योर हैंड्स टुगेधर फॉर अ मोमेंट टू क्रिएट एनर्जी। अहींया रबना बदले एक्सरसाइज थी लईने जे पण वाक्यो अथवा जे पण शब्द उमेरी शके अथवा वधघट करी शके छे, जेम कि एनर्जी है क्रिएट एनर्जीना बदले कंईक अलग लखी शके अथवा जे पण शब्द उमेरी शके घटाड़ी शके तो ये वाक्य फॉल्स बनशे, पण सीधुं वाक्य जे अत्यारे छे ए ट्रू छे। वाक्य नंबर 3 है इमेजिन ब्रीथिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन। अहींया जे पण वाक्यो आपे छे बधा एकदम ट्रू और साथ साथ इम्पोर्टન્ટ सेंटेन्स ऑफ द कंटेक्स्ट है, एटले आपणे जे ते पाठना जे ते कंटेक्स्ट है एने अनुरूप साचुं छे। एटले अहींया जोईए इमेजिन ब्रीथिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन। अहींया ऑक्सीजनना बदले नाइट्रोजन के बीजो कोई वायुनुं नाम लखी दीधुं होय तो आपणे शुं उतावळमां कन्फ्यूजनमां ट्रू फॉल्समां कंई नानी मोटी भूल थई जाय तो याद राखीशुं कि ऑक्सीजन है अने खास ब्रेननी वात करवानी छे कि इमेजिन ब्रीथिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन। अहींया आपणे लंग्स के एवुं लख्युं तो नॉर्मल आपणने साचुं लागे, परंतु पाठने अनुरूप अहींया ब्रेननी वात करवानी छे एटले इमेजिन ब्रीथिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन। 4 नंबरनुं वाक्य छे वेन वी गेट स्ट्रेस्ड वी टेन्ड टू होल्ड अवर ब्रीथ और ओनली ब्रीथ इन अ सेलो वे। अहींया मैं जे रेड कलर थी स्ट्रेस्ड और सेलो कर्या छे एमां थोड़ा फेरफार करी शकाय, जेम कि वेन वी गेट स्ट्रेस्डना बदले स्ट्रेस फ्री वी टेन्ड टू होल्ड अवर ब्रीथ और ब्रीथ ओनली इन अ सेलोना बदले डीप वे। आवा नाना मोटा फेरफार करे एटले आपणे जे इम्पोर्टન્ટ वर्ड्स है एने खास याद राखवाना छे कि एमां नाना मोटा चेन्ज ना थवा जोईए, हजू थई गया छे तो वाक्य फॉल्स छे। 5 नंबर है डिलीट द फ्रेज आई कांट फ्रॉम योर वोकेब्युलरी। हूँ आ काम नहीं करी शकतो एवो जे फ्रेज तमारामां छे तमारी वोकेब्युलरीमां एटले के तमारा शब्दकोशमां एने काढवानो छे। याद राखो डिलीट करवानो छे। कदाच भूलथी एड होय एड द फ्रेज आई कांट फ्रॉम योर वोकेब्युलरी तो आपणे उतावळमां शुं करीए पाछळनुं वाक्य जोईए अने डिलीट ने ना जोईए तो वाक्य आपणुं अथवा आपणो एक मार्क्स कपाय एटले डिलीट जोवानुं छे। डिलीट थी लईने आखा ज वाक्यनो संपूर्ण अभ्यास करीने ज पछी ज ट्रू एने फॉल्स करवानुं छे। वाक्य नंबर 6 नो बडी इज परफेक्ट। अहींया नो बडीना बदले समबडी एनीबडी अथवा आई एम परफेक्ट आवुं कंई आप्युं होय तो याद राखवानुं छे अहींया पाठना अनुरूप अथवा पाठमां नो बडी इज परफेक्ट एंड हू वॉन्ट्स टू बी नो बडी आ रीतनो आगळ वाक्य छे, पण नो बडी इज परफेक्ट आ वाक्य ट्रू छे। 7 नंबरनो प्रश्न है अथवा वाक्य है गेट आउट इनटू नेचर एंड वॉक। तो गेट आउटना बदले गेट इन अथवा वॉकना बदले एक्सरसाइज। जे रीते आम कही शकाय कि गेट इन अथवा गेट आउट इनटू नेचर एंड वॉकना बदले एक्सरसाइज। आवा नाना फेरफार वाक्य आपणो वाक्यना आधारे आपणो एक मार्क्स कपाई जाए अथवा आपणने मळी शके छे, तो पूरतुं ध्यान राखीशुं। 8 नंबर एक्सपेक्ट टू बी लकी, एक्सपेक्ट टू बी अनलकी, एक्सपेक्ट टू बी लकी नाना ज फेरफार जे UN उमेरो होय तो वाक्य फॉल्स अने लकी एक्सपेक्ट टू बी लकी तो साचुं वाक्य है। यूनिट 4 नो हवे रीड 1 है द एडजस्टमेंट। नाना अने नानी एडजस्टमेंट खूब ज सारो पाठ। 1 नंबर वाक्य आ रीते छे ही हेड लिव्ड अथवा नाना हेड लिव्ड विथ नानी फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी।
હાફ અ સેન્ચુરી એટલે 51 વર્ષ નાના અને નાની સાથે રહ્યા છે. ખાસ યાદ રાખીશું, હાફ અ સેન્ચુરીનો મતલબ 51 વર્ષ થાય છે. હાફ અ સેન્ચુરી કાઢી નાખ્યું અથવા 2 સેન્ચુરી, 1 સેન્ચુરી અથવા સેન્ચુરી, તો આ બધા જ ખોટા છે. એટલે પૂરતું યાદ રાખીશું કે નાના હેડ લીવડ અથવા હી હેડ લીવડ વિથ નાની ફોર ઓવર હાફ અ સેન્ચુરી. સેન્ટેન્સ નંબર 2 છે હી મસ્ટ હેવ બીન, એટલે અહીંયા આપણે યાદ રાખીશું. ખાસ તો મેં હીના બદલે આપણે નાના લખવું જોઈએ કે નાના મસ્ટ હેવ બીન વોટ અબાઉટ 85. અહીંયા 85ના બદલે 86, 80, 81 નાના મોટા ફેરફાર કરી શકે તો વાક્ય ખોટું પડશે. તો યાદ રાખીશું કે નાના મસ્ટ હેવ બીન વોટ અબાઉટ 85, અથવા નાનાની ઉંમર જે પણ આપી છે એ આપણે યાદ રાખીશું 85 છે. ખાસ તો અહીંયા હીના બદલે સી અથવા નાનાના બદલે નાની પણ હોય, તો આ બધું જ જોઈને આપણે ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ કરવાનું થશે. 3 નંબર, એટ ટાઈમ્સ અ પેટી ક્વોરલ વુડ પુશ ધેમ ઇન્ટુ લોંગ સાયલેન્સ. અહીંયા નાના અને નાના આવા ઝઘડા કરે છે અને પછી લાંબી નીરવ શાંતિ અથવા એકબીજાથી રિસાઈ જાય છે, તો એની માટે છે પેટી ક્વોરલ નાનો ઝઘડો, એના બદલે કદાચ બિગ ક્વોરલ અથવા મોટો ઝઘડો, આવો કંઈક નાના મોટા ફેરફાર, અથવા લોંગ સાયલેન્સને બદલે સ્મોલ સાયલેન્સ, અથવા કોઈ પણ નાનો એવો ફેરફાર કર્યો હોય તો વાક્ય ફોલ્સ છે. જે રીતે અહીંયા લખ્યું છે એ પ્રમાણે બેઠું જ હોય તો જ ટ્રુ છે. વાક્ય નંબર 4, બ્રીથ કોન્શિયસલી ઇન્ટુ યોર બેલી મેકિંગ યોર પામ્સ રાઇઝ એવરી ઇન બ્રીથ. અહીંયા કોન્શિયસલીના બદલે અનકોન્શિયસલી અથવા સબકોન્શિયસલી વાપરે તો વાક્ય બિલકુલ ફોલ્સ થશે, એટલે એ પણ ઉતાવળ કર્યા વગર જોઈને કરીશું. 5 નંબરનું વાક્ય છે નાની રિયલી ડીડ લીવ બિફોર હિમ. હિમ એટલે અહીંયા નાના, તો નાની રિયલી ડીડ લીવ બિફોર નાના બીકેમ ઓલ ધ મોર ઇરિટેબલ નાવ એઝ ઇફ હી હેડ લોસ્ટ અ વેગર. વેગર એટલે અહીંયા શરત છે, તો શું છે બિફોરના બદલે આફ્ટર. અહીંયા આપણે એવા શબ્દો પણ જોવાના છે કે જેના સરળતાથી વિરોધાર્થી પણ મળી જાય, એટલે કે બિફોરના બદલે કદાચ પેપર સેટરે આફ્ટર કર્યું હોય તો આપણે ઉતાવળ કર્યા વગર જોવાનું છે. પછી કદાચ નાના અને નાનીની જગ્યા આગળ પાછળ અદલાબદલી કરી હોય તો આ પણ નાનું આપણે બાબતો ધ્યાન રાખવાની છે. જેમ કે અહીંયા નાની રિયલી ડીડ લીવ બિફોર નાના અથવા હિમ, અથવા એ રીતે હોય તો નાના હોય આગળ નાના રિયલી ડીડ લીવ તો ખોટું પડે. એ જ રીતે પાછળ નાના બીકેમ ઓલ ધ મોર એ વાક્ય પૂરું છે, તો એમાં નાનાના બદલે નાની હોય તો પણ ખોટું પડે. મોરના બદલે જેનું વિરોધાર્થી છે લેસ ઇરિટેબલ, નાવના બદલે ધેન, એઝ ઇફ હીના બદલે સી કે લોસના બદલે વિન. આવા નાના મોટા ફેરફાર પણ એકદમ નાના ફેરફાર આપણો 1 માર્ક્સ લઈ જઈ શકે છે, તો આપણે ઉતાવળ કર્યા વગર જોઈશું. છેલ્લું વાક્ય છે હી ઇમ્પ્રિઝન્ડ હિમસેલ્ફ ઇન ધ બાથરૂમ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે તે આપણને પ્રેક્ટિસ માટે છે, એટલે જે ત્યાં હી છે, પરંતુ પેપર સેટર નોર્મલ છે કે જ્યારે આપણને યાદ ના હોય કે કયો પાર્ટ છે અથવા પાર્ટનો ઉલ્લેખ ના હોય તો ચોક્કસ હીના બદલે નાના અથવા સીના બદલે નાની લખવું જ પડશે. પરંતુ હાલ પૂરતા આપણને ખબર છે કે જે પાર્ટ છે ધ એડજસ્ટમેન્ટ એટલે અહીંયા હી લખેલો છે, પરંતુ આપણે યાદ રાખીશું કે હીનો મતલબ અહીંયા નાના છે, અને નાના ઇમ્પ્રિઝન્ડ હિમસેલ્ફ ઇન ધ બેડરૂમ. અહીંયા બેડરૂમના બદલે બાથરૂમથી લઈને કોઈ પણ નાના એવા શબ્દો આવી શકે છે. ઉતાવળ કર્યા વગર ચોક્કસ જોઈને આપણે કામ કરીશું. આગળનું એક 7મા નંબરનું વાક્ય છે નાના વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ અ સોર્ટ ઓફ ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. અહીંયા નાનાને આ રોગ થયો છે, ચોક્કસ યાદ રાખીશું. ખાલી આઈ અને એનો ફરક છે, એટલે કે નાની, એને એનઆઈ. ઉતાવળમાં કદાચ નાની મોટી ભૂલ થઈ જાય, 1 માર્ક્સ આપણો કપાઈ જાય. સાથે જ આપણે યાદ રાખીશું કે અહીંયા ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર છે. રોગનું નામ જો કે યાદ રહેવું છે, પણ છતાંય બીજો કોઈ રોગ લખાઈ ગયો હોય, ભૂલથી લખ્યો હોય પેપર સેટરે, તો એ તમામ વાક્યો ખોટા પડશે. 8 નંબર, નાના વોઝ સ્લીપિંગ ઇન નાનીઝ ધોતી એન્ડ બ્લાઉઝ. અહીંયા આપણને ખબર છે કે જ્યારે અંતમાં લેખક પાછા આવે છે પેલા ડૉક્ટર કામ લઈને મૂકીને, ત્યારે એ આવીને જુએ છે તો નાના જે છે એ નાનીની ધોતી અને બ્લાઉઝ પહેરીને સૂઈ ગયા છે. નોર્મલ છે, જેને ટેક્સ્ટ બુકનો અભ્યાસ કર્યો છે એને કોઈ સમસ્યા નહીં આવે, પણ નોર્મલ આપણે યાદ રાખીશું, કારણ કે જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ નહીં કર્યો હોય એમને આ વાક્ય ખોટું લાગે, કારણ કે નાના કંઈ ધોતી અને બ્લાઉઝ પહેરીને થોડા સૂઈ છે. પરંતુ વાક્ય આ રીતે છે અને સાચું છે કે નાના વોઝ સ્લીપિંગ ઇન નાનીઝ ધોતી એન્ડ બ્લાઉઝ. પણ પેપર કાઢનાર પેપર સેટર કદાચ આ રીતે કરે કે નાના વોઝ સ્લીપિંગ ઇન નાનીઝ પેન્ટ શર્ટ, અથવા કદાચ નાનીઝ કાઢી નાખે અને નાના વોઝ સ્લીપિંગ ઇન પેન્ટ એન્ડ શર્ટ, આવું કંઈક કરે તો આ બધા જ વાક્યો ફોલ્સ થશે. મારા આ વિડીયો જો તમને ગમ્યા હોય અથવા તમને મારી ચેનલ ગમી હોય તો તમે એને ચોક્કસ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. ખૂબ ખૂબ આભાર.